వెల్కమ్ టు S6 టీవీ తెలుగు. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. కోయంబత్తూరులో సహజ వ్యవసాయ సదస్సు, రైతులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ. బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా 10వ సారి నితీష్ ప్రమాణ స్వీకారం. నాంపల్లి కోర్టు సమీపంలో వైకాపా శ్రేణుల అత్యుత్సాహం. తమిళనాడులో కోయంబత్తూరులో జరిగిన దక్షిణ భారత సహజ వ్యవసాయ సదస్సులో రైతులతో ప్రధాని మోదీ సంభాషించారు. వారి ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలు మరియు క్షేత్రస్థాయి అనుభవాలు ఈ ప్రాంతం అంతటా సహజ మరియు స్థిరమైన వ్యవసాయం కోసం పెరుగుతున్న వేగాన్ని హైలైట్ చేశాయి. जो बेस्ट है उसका yes, क्या करना all these are banana value added products and this is बेस्ट वेल्थ यूज ये बेस्ट बनाना this is from banana waste, this is from banana value addition sir. और हिंदुस्तान में सब जगह पे ऑनलाइन जाता है आपका माल. yes sir. ये एक्चुअली पूरा तमिलनाडु का हम लोग एक प्रेजेंट कर रहे हैं सर, पूरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, और मतलब इंडिविजुअल मतलब वो भी इसका साथ आता है सर. अच्छा वो सब हम लोग का मतलब ऑनलाइन भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, और इंडिया का पूरा लोकल मार्केट सेल करता है, सुपर मार्केट वगैरह में भी सेल करता है. कितने लोग एक साथ एक एपीओ में काम करते हैं? 1000. 1000. हाँ जी. 1000. और एक पूरे इलाके में बनाना करते हैं कि मिक्स करते हैं अलग अलग चीजें? अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्सक्लूसिव होता है सर. अभी जीए प्रोडक्ट है हम लोग का पास है. अच्छा ये भी है. The 4 varieties of trees. It's all everybody known black tea, and this is from bud. We call white tea, and this is oolong. This is 40% fermented tea is oolong tea and green tea. आजकल तो व्हाइट टी का बहुत मार्केट है. Yeah, yes, tea. brinjal all natural farming. In this season mangoes are available. Yeah mango Off-season yes sir mangoes. mango Off-season mangoes sometimes. आजकल इसका मार्केट बहुत है. moringa मोरिंगा. moringa yes sir. नहीं, मोरिंगा के लिप्स का क्या करते हैं? मुर्गा लीफ से पाउडर करके एक्सपोर्ट भी करता है सर. पाउडर बहुत आजकल Demand है. बहुत Demand, है. yeah. बहुत yes sir. मेनली किन कंट्रीज में लेते हैं? अमेरिका, अफ्रीकन कंट्री एंड जापान. मेजर होता है साउथ ईस्ट है, सब कुछ चलता है सर. एक्चुअली ये पूरा जीआई प्रोडक्ट्स है. तमिलनाडु से अभी 25 जीआई प्रोडक्ट यहाँ रखा है. कुंभकोणम का बीटेल और मदुरई का मल्ली, और ये मदुरई का है सर. और ऐसा मतलब पूरा इधर सब मतलब ईच मार्केट कहाँ पर है? ये पूरा इंडिया में है सर. और तमिलनाडु में ईच एंड एवरी फंक्शन दे मेरा काशी वाला ले जाता है कि पान खिलाता है. हाँ जी सर. ये पलनी मुर्गा कितना प्रोडक्शन बढ़ा है? कम 100+ प्रोडक्ट है सर. हम लोग तरफ से अभी हनी से इसका मार्केट बहुत ज्यादा है सर. डिमांड भी ज्यादा है. वो पूरा वर्ल्ड का हम लोग का मार्केट है सर हनी से. We have nearly 1000+ paddy varieties sir, in traditional variety only, equal to millet, all the like value sir. पैडी में तो तमिलनाडु जो करता था, हाँ जी सर. अभी तक दुनिया वो नहीं कर पाई है. सही है सर. हाँ. सो इसमें पैडी और राइस और उससे वैल्यू एडेड सब मतलब हम लोग का एक्सपोर्ट करता है, वो पूरा इधर डिस्प्ले किया सर. भी బీహార్లో ఎన్డీఏ సర్కార్ కొలువుదీరింది. జేడీయూ అధినేత నితీష్ కుమార్ గురువారం ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 10వ సారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పాట్నాలో గాంధీ మైదానంలో నితీష్ తో పాటు సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ కుమార్ సిన్హా, పలువురు మంత్రులు ప్రమాణం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్నాథ్ సింగ్, జేపీ నడ్డా తదితరులు హాజరయ్యారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పాల్గొన్నారు. सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा.
मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बधाई। అక్రమస్తుల కేసులో వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్ నాంపల్లిలో సిబిఐ కోర్టుకు హాజరయ్యారు. జగన్ రాకతో అక్కడికి చేరుకున్న వైకాపా కార్యకర్తలు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. కోర్టు సమీపంలో రోడ్డుపై గుంపులుగా చేరి నినాదాలు చేశారు. 2029లో రప్పా రప్పా అంటూ రాసి ఉన్న బ్యానర్ను ప్రదర్శించారు. వైకాపా శ్రేణులు హల్చల్తో ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన కౌబాయ్ చిత్రం కొదమసింహం మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. మురళీమోహన్ రావు దర్శకత్వంలో కైకాల నాగేశ్వరరావు నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని అత్యాధునిక హంగులతో రేపు రమా ఫిల్మ్ విడుదల చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ప్రివ్యూ థియేటర్లో నిర్వహించిన వేడుకల్లో చిత్ర దర్శక నిర్మాతలతో పాటు స్క్రీన్ పే అందించిన పరుచూరి గోపాలకృష్ణ, మాటల రచయిత సత్యానంద్, సంగీత దర్శకుడు కోటి పాల్గొని నాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. కొదమసింహం రీ రిలీజ్ విడుదలను పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక వీడియో విడుదల చేసిన చిరంజీవి ఈ తరం ప్రేక్షకులను కూడా ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దిన దర్శక నిర్మాతలను అభినందించారు. నాకు ఫేవరెట్ సినిమా ఉండొచ్చు, కానీ నాకంటే ఎక్కువ రామ్ చరణ్కి ఇది చాలా ఇష్టమైన సినిమా. తను చిన్నప్పుడు భోజనం చేయాలంటే వాళ్ళ అమ్మ ఈ సినిమా క్యాసెట్ పెట్టి దగ్గర భోజనం చేసేవాడు కాదు. అంతగా ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ చరణ్కి ఇది. రీ రిలీజ్ల సమయం ఇది. చాలా సినిమాలు రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ జనరేషన్ కూడా మనం తీసినటువంటి కౌబాయ్ సినిమా ఎలా ఉంది, మన డాన్సెస్, మన ఫైట్స్, మన యాక్షన్ సీక్వెన్స్, మన క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఇవన్నీ అప్పట్లో ఎలా తీసామని ఈ జనరేషన్కి తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు అది సక్సెస్ అవ్వాలని రమా ఫిల్మ్స్ నాగేశ్వరరావు గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ నా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. అండ్ ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ప్లీజ్ డూ వాచ్ కొదమసింహం ఆన్ 21st November. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిపట్నంలో ఓపెన్ కాలువ మీద రోడ్లు ఏర్పాటు చేసి కాలనీవాసులకు దుర్వాసన లేకుండా చేస్తామని ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
తాడిపత్రి పట్టణంలో గాంధీ కట్ట వద్ద ఉన్న ఓపెన్ కాలువ మీద రోడ్డు వేసేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నట్లు ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి తెలిపారు. రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టేందుకు మున్సిపాలిటీలో ఆదాయం లేకపోవడంతో దాతల సహాయంతో మరియు ఎమ్మెల్యే సొంత నిధులతో డిసెంబర్లో మొదలు పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎమ్మెల్యే అన్నారు. ఈ రోడ్డు నిర్మాణం చేపడితే ఈ కాలనీవాసులకు దుర్వాసన తగ్గుతుందని, అలాగే వాహనదారులకు 3 కిలోమీటర్ల మేర కలిసి వస్తుందని ఆయన తెలిపారు. 2 నెలల్లో రోడ్డు నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేస్తామని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. ఆయన వెంట ఎస్వి రవీంద్రారెడ్డి, తిరుపాల్ రెడ్డి, కాంట్రాక్టర్ హరినాథ్ రెడ్డి, పూపూరు మండల్ కన్వీనర్ లోక్నాథ్ రెడ్డి, మున్సిపల్ అధికారులు, టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరి ఈరోజు తాడిపత్రి అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కాలం ఏదైతే ఉందో ఇది మూత వేసేసి ఒక రోడ్డు ఇక్కడి నుంచి నంద్యాల రోడ్డు వరకు జాయిన్ చేద్దామని డిసైడ్ చేసుకున్నాము. కానీ మా మున్సిపాలిటీలో నగదు అనేది లేకుండా పోయింది. అయినా కూడా కొంతమంది దాతలతో అదేవిధంగా సొంత నిధులు ఉపయోగపెట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వచ్చే నెల డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి పూర్తి విధంగా మొదలు పెడదామని డిసైడ్ చేసుకున్నాము. ఈ రోడ్డుతో కేవలం ఈ డ్రైనేజ్ ఇది గబ్బుగా కాకుండా నీట్గా అయ్యి అదేవిధంగా ప్రజలకి దాదాపు 3 కిలోమీటర్లు రోడ్డు తగ్గుతుంది మొత్తం చుట్టూ పోవాలంటే. సో ఈ రోడ్డు కేవలం రోడ్డు కోసమే కాకుండా డ్రైనేజ్ కూడా నీట్గా చేయాలని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఇది తీసుకున్నాము. ఒక 2 monthsలో రెడీ అవుతుంది. చాలా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. వాళ్ళకు కూడా ఇంటింటికి పోయి మా కౌన్సిలర్ సహకారంతో ఇంటింటికి పోయి చెప్పాము తీసేసుకోమని. చాలా వరకు టాయిలెట్సే ఉన్నాయి వాళ్ళవి. సో వాళ్ళ సరిహద్దులో వాళ్ళు తీసేసుకొని వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడికి వస్తుందో అక్కడ చూసుకొని మిగతాదంతా బ్లాక్ టాప్ రోడ్ అయితే పూర్తి చేస్తామని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాం అందరికీ. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ దానిపైన సిమెంట్ రోడ్, బ్లాక్ టాప్ కాదు, నేను బ్లాక్ టాప్ అన్నా, సిమెంట్ రోడ్ ఆల్ ద వే టు నంద్యాల రోడ్ వరకు. బేసిక్గా ప్రజలకు కూడా ఇది ఉపయోగమే. మనం ఎట్లయితే కాలువగడ్డలో చేసినామో అదే విధంగా. కానీ ఇక్కడ ఇంకా మంచిది ఏంటంటే అదన్నా మనకి ఏది మెయిన్ రోడ్కి కనెక్షన్ లేదు, అది ఒక చిన్న వీధిలోనే ఉండే. ఇదేమవుతుంది, కార్లు, బైకులు అన్నీ వాడుకోవచ్చు. వెడల్పు వచ్చేసి ఇదంతా మొత్తం 8 మీటర్లు. 8 మీటర్లు అంటే బాగా 2 డబుల్ రోడ్ వస్తుంది. నువ్వు ఇప్పుడు మొత్తం తిప్పుకొని పోవాల్సి వస్తుంది. డాడీకి నంద్యాల రోడ్డుకి పోవాలంటే పోయి శివాలయం దగ్గరకు పోయి మళ్ళీ ఆ రోడ్డు కూడా బాగాలేదు, మీరు చూసినారంటే. అది కేసు ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఆగిపోయింది. ఈ రోడ్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా, కానీ లారీలు గిరీలు వచ్చేదానికి లేదు, అది మాత్రం ఖచ్చితం. 4 వీలర్, 2 వీలర్, 3 వీలర్ ఈ తోపుడు బండ్లు, ఈవిడు బండ్లు అవన్నీ రావచ్చు, కానీ రాయండి హెవీ వెహికల్స్ నాట్ అలౌడ్, లారీలు గిరీలు నాట్ అలౌడ్ ఖచ్చితంగా. ఇది వద్దులే, ఇది ఒకటి పైప్ లైన్ మొత్తం కలిపి 2.3 crores. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం డీఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి మావోయిస్టులకు వ్యతిరేకంగా ఆపరేషన్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. 3 నెలల క్రితం 2 దఫాలుగా విశాఖ రేంజ్ పరిధిలో ఎన్కౌంటర్లు జరిగాయి. గిరిజనులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం తరపున అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాం. మావోయిస్టుల కార్యకలాపాలు తగ్గితే దానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. వార్షిక తనిఖీల్లో భాగంగా నర్సీపట్నం సబ్ డివిజన్ పరిధిలో అన్ని అంశాలను పరిశీలించాం. గంజాయితో పాటు సైబర్, సోషల్ మీడియా క్రైమ్లపై పూర్తి స్థాయిలో చర్చించాం. డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు అందరూ భాగస్వాములు కావాలి. అభ్యుదయ సైకిల్ యాత్రలో పోలీసులతో పాటు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొంటున్నారు. గంజాయి రవాణాలో సహకరిస్తున్న 2200 మందిపై కేసులు నమోదు చేశాం. సంకల్పం ప్రోగ్రాంలో భాగంగా 20,000 కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. డ్రగ్స్ ను యువతను పూర్తిగా దూరం చేసేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు. గంజాయి అన్ని ప్రాంతాల్లో సులువుగా లభ్యం కావడం వల్లే నేరాలు పెరుగుతున్నాయి. అల్లూరు జిల్లాలో పూర్తిగా గంజాయి సాగు నిర్మూలించాం. సైబర్ నేరాల విషయానికి వస్తే డిజిటల్ అరెస్టుల పేరుతో మోసం చేస్తున్నారు. పలు అంశాలపై బెదిరింపులకు పాల్పడి నగదు దోచుకుంటున్నారు. ప్రజలు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా యువత, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున దాంట్లో పాల్గొని ఏదైతే సందేశం
మన యువతకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. దాని గురించి ప్రజల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరగడం, దాంతోపాటు ఈ డ్రగ్స్ నిర్మూలించడంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క పాత్ర, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, కుటుంబం, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, స్కూల్స్, కాలేజెస్ ఇవన్నీ కూడా వారి పాత్ర వారు పోషించినప్పుడే మనం ఒక మంచి సమాజాన్ని నిర్మించడానికి, ఈ డ్రగ్స్ ఈ సమాజంలో నుంచి పారదోలడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ పిలుపు మేరకు మేము ప్రజల్లోకి రావడం జరిగింది. ముందు పోలీసు వారి సైకిల్ యాత్ర అనుకున్నప్పటికీ కూడా దీనిలో ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి పాల్గొనడం, వారి సపోర్ట్ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి అడుగడుగునా కూడా అందిస్తున్నారు. సో ఇది చాలా దిగ్విజయంగా సాగుతున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉంది. దాంతోపాటు ఎవరైతే ఈ గంజాయి రవాణాలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ట్రాన్స్పోర్ట్కి సహకరిస్తూ, అదేవిధంగా గంజాయి అమ్ముతూ, కొన్ని దగ్గర అమ్మడంతో పాటు గంజాయి సేవించడం కూడా జరుగుతుందో అలాంటి వారిని పోయిన సంవత్సరం 4 నెలల కాలంలో దాదాపుగా 2500 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది 870 కేసుల్లో. దాంతోపాటు ఇప్పుడు వరకు మనం విశాఖపట్నం రేంజ్ పరిధిలో చూస్తే 95 మంది పైన విట్ అండ్ డిపిఎస్ యాక్ట్ కేసులు ఉన్నాయి, 61 మంది పైన పీడీ యాక్ట్లు ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా 1476 మంది పైన సస్పెక్ట్ షీట్స్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా లాస్ట్ 1 year 4 monthsలో జరిగినటువంటివి. దీంతో పాటు ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్పి ఆర్థిక అంశాలపైన, మూలాలపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలనేటువంటి దాంతో దాదాపు 14 మందికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు కూడా అటాచ్ చేయడం జరిగింది, ఫ్రీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రజల్లోకి అని చెప్పి గత సంవత్సరం 4 నెలల కాలంలో సంకల్పం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని మనం పెద్ద ఎత్తున ఈ రేంజ్ పరిధిలో కండక్ట్ చేసి 20,000 ప్రోగ్రామ్స్ పై చెక్ చేశాము. దానిలో 12 లక్షల మంది పబ్లిక్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. దాదాపుగా 4 లక్షల మంది విద్యార్థులు కూడా దాంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది. సో ఇదంతా కూడా ఈ డ్రగ్స్కి యువతను ముఖ్యంగా దూరంగా ఉంచాలి, వారి భవిష్యత్తు పాడవకూడదు. ఎవరైతే ఈ డ్రగ్స్ ప్రభావానికి లోనవుతున్నారో వాళ్ళు వేరే నేరాలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. దాని ద్వారా ఈ డ్రగ్స్ కేసులోనే కాకుండా ఇతర అత్యాచారానికి సంబంధించినటువంటి కేసులు, మర్డర్ కేసులు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. దీన్ని బట్టి మనకి ఈ సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మన రాష్ట్రంలో ఒకప్పుడు ఈ సమస్య లేదు. అలాంటిది ఇప్పుడు మనకు గంజాయి అనేటువంటిది చాలా సులువుగా అన్ని ప్రాంతాల్లో దొరకడం, ఈజీగా దాన్ని సేవించడానికి అలవాటు పడుతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో సో దీని మీద ఒక పెద్ద ఎత్తున ఒక ప్రజా ఉద్యమం లాగా దీనిపైన పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరాన్ని గుర్తించి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. సో మరొకసారి విజ్ఞప్తి, యువత వారి భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకోకుండా ఈ ఏదైతే డ్రగ్స్ రహిత సమాజాన్ని నిర్మించాలనుకుంటున్నారో దానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహాయ సహకారాలు అందించాలని ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు, ఈ ప్రత్యామ్నాయ పంటలు అయితేనేవ్వండి, దానివల్ల పోయిన సంవత్సరం నుంచి మన ప్రాంతంలో, మన అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలో ఈ గంజాయి పండించడం అనేటువంటిది పూర్తిగా ఆగిపోయింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం పట్టణంలో వీరభవాని ఆలయం వద్ద మున్సిపాలిటీ వేస్తున్న చెత్తను నిరసిస్తూ స్థానికులు ఆందోళన చేపట్టారు. మంచినీటి చెరువు సమీపంలో ఆలయం ఉండగా సేకరిస్తున్న చెత్తను అక్కడ ఎందుకు పడేస్తున్నారంటూ మున్సిపల్ అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. మున్సిపాలిటీకి డంపింగ్ యార్డ్ లేకపోవడంతో గత కొంతకాలంగా ఎక్కడ ఖాళీ ప్రదేశం దొరికితే అక్కడ చెత్తను వేస్తున్నారు. దీంతో స్థానికుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఈ క్రమంలో పట్టణ ప్రజలకు మంచినీరు అందించే ఖాళీగా ఉన్న మంచినీటి చెరువు వద్ద గత కొంతకాలంగా చెత్తను వేస్తున్నారు అని శ్రీహరిపేట వాసులు ఆందోళన చేపట్టారు. కులసరి కూడా ఆల్దే కులసరి వేసే మరి చెత్తకు వచ్చి
70,000 జీతకాన్ని సంవత్సరం పాటు కాపలా పెట్టారు ఇక్కడ. రిలీజ్ అయితే ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి ఆ చెత్త అంతా తీసి కులసరి పక్కన డబ్బింగ్ పెట్టారా ఏంటి దారుణం అని చెప్పి ఆయన ఎన్ని క్లీన్ చేయించి ముగ్గులు కొట్టించి 70,000 అలాంటిది ఎలా వేస్తున్నారు మంచి చెరు పక్కన చెత్తకి వచ్చి చూడండి, అది పొగ చూడండి అంటించారు దుమ్ము ధూళి. మొన్న వచ్చిన గాలి తుఫానికి ఎలాంటి గాలి వచ్చింది కులసరిలో మంచినీళ్ళ లేకపోతే ఏంటిది ఎంతమందిని చెప్తాం అనుకుంటున్నారు. విలేజ్ నుంచి ఎంతమంది వచ్చి వాటర్ పట్టుకెళ్తున్నారు ఇక్కడ తాగే నీరు ఇప్పటికే క్లియర్ లేదు. మరి రెండో వాటర్ డ్రైనేజీ ఎన్నిసార్లు చెప్పాం పైప్ లైన్ మార్చమంటాం, మార్చరు. ఆ లీకేజీని కూడా చేయరు. ఏంటి దారుణం ఈ కమిషనర్ అసలు పట్టించుకోవట్లేదండి అనవసరం. ఇంకేమైంది ఇంతమంది ధర్నా చేస్తున్నారు, ఇంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు చెత్త గురించి అని వచ్చాడు ఆఫీసరు. టాటర్లో గంట సుమారు పైన ఫోన్ చేస్తున్నారు రావట్లేదు. ఏంటి ఈ దారుణం? ఇప్పుడైనా అందరూ అర్థం చేసుకుని ఎంఆర్ఓ గారు, కలెక్టర్ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు దీన్ని ఆపి అరికట్టి స్వచ్ఛమైన మంచినీరు అందించాలని టౌన్ ప్రజలందరికీ కోరుకుంటున్నాం. చెత్త తొలగించాలనే సన్నాలు ఎవరు కాపలా కాస్తారండి ఇక్కడ? కాపలా కాస్తారు నరసాపురం పట్టణంలో ఉన్నటువంటి కుళాయి చెరువు గట్టును ఆనుకొని 10 మీటర్లు కూడా దూరం లేకోకుండా నరసాపురం మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన చెత్త అంతా కూడా మునుపు నరసాపురం చివరిని గోదావరి గట్టు వైపు అటు పక్కకి వేసేవారండి. ఈ రోజు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు కుళాయి చెరువులో ఇంతమంది ప్రజలకి, నరసాపురంలో ఎంతో మంది ప్రజలకి, నరసాపురం పట్టణం వాళ్ళకే కాకుండా చుట్టుపక్కల విలేజ్ల వాళ్ళకి కూడా మంచి దాతని తీర్చేటటువంటి కుళాయి చెరువుని ఈ రోజు నరసాపురం కమిషనర్ గారు చెత్త అంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసి కలుషితం చేసి ప్రజల ఆరోగ్యాలతో ఆడుకుంటున్నట్టు ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి. ఈ చెత్త వలన ప్రజలంతా కూడా రోగాల పాలైపోయి మొత్తం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది నరసాపురం. ఇది వరకు కథల్లో చెప్పుకున్నట్టుగా మన నరసాపురాన్ని ఈ చెత్త ఇక్కడ ఉండటం వల్ల ఈ కలుషిత నీళ్లు తాగి జనాలంతా కూడా రోగాల పాలయ్యి మనుషులు ఒక ఊరు అనేది కూడా ఉంది అనేది మర్చిపోతారండి. అలాంటి స్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నా రకరకాల వైరస్లు వచ్చి జనాలు చనిపోతూ ఉన్నారు. అలాంటిది నరసాపురంలో ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కి, ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి వాడిన చెత్త అంతా కూడా మున్సిపాలిటీ చెత్త తీసుకొచ్చి కుళాయి చెరువు దగ్గర వేయటం అనేది ఇది చాలా దుర్మార్గమైన పరిస్థితి. ఇలాంటి స్థితిని అంతా నరసాపురం ప్రజలంతా కూడా వ్యతిరేకిస్తూ ఈ చెత్తని ఇక్కడ నుంచి తొలగించాలని కోరుకుంటూ మేము ఇక్కడ వచ్చి ఇదంతా చూసి ఈ రోజు నరసాపురం కమిషనర్ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా మేము ఇదంతా విన్నపించుకుంటున్నాము. దయచేసి అయ్యా ఇక్కడ ప్రజలతో ఆడుకోవద్దు, కుళాయి చెరువును ఆనుకుని ఉంది ఈ చెత్త అంతా, ఈ చెత్తని తొలగించాలని మేము ప్రజలందరి తరఫున కోరుకుంటున్నామండి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.